हेलो माय डियर स्टूडेंट तुम सब केमी आशा करते समस्ते भल पे पाने अष्टम श्रेणी विज्ञान मु प्रथम चैप्टर बा चैप्टर 1 ऑलरेडी वीडियो प्रश्न तो आलोचना कर सारी पे आज कौन करवा अष्टम श्रेणी विज्ञान द्वितीय विषय बा द्वितीय अध्याय अणुजीव और जगतर प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे पे जब चैप्टर 1 देखी ना हो वीडियो सेक्शन को जाकि तुम्हें से वीडियोटा को तुम्हें देखी पार पे आज विषय मु आलोचना कर प्रश्न उत्तर खाता काटी तुम्हें लिखिनि अभ्यास कर और गोटे कथा पिला माने जदि न बुझीपार निहाती मत कमेंट कर निहाती तुम्हें जनइब ओके। तो कौन लगे देख भल बुझ पिला कौन देखिए जिज्ञासा बजे देख एक कोषर भितर विभिन्न अंश तले कौन देखिए पिला विभिन्न अंश तले सब नाम दिए तो कौन कौन अच्छी नेस्टी अच्छी हरित लवक अच्छी आउ कौन अच्छी पिला कोष झिल्ली अच्छी कोष जीवक अच्छी कोष भित्ति अच्छी न्यूक्लियड अच्छी। तो कौन करे पिला माने तुम्हें यहाँ को सजेकी लिख यही सब जो नाम गुड़िक अच्छे किए केवटी बसैब नाम गुड़िक कहीदे प्रथम हूँ देख प्रश्न अच्छी तीनोटी जाक समान तो तीनोटी जाक समान माने ये जे गार अच्छे ना पिला माने टिके पिला माने टिके हल्का जूम कर दूसरी तो बुझे सुविधा हम देख कौन देखिए पिला माने तीन टी जाक समान ये तीनोटी जाक समान तो ये तीनोटी जाक समान ये दुईटी जगार बस पे मुझे जगार तो धरबनी तो यही दुईटा आंसर मुझे लिखिदे ये तो से बसईदेव ये लिखिदेव पे लिखिदेव कोष जीवक कोष जीवक कोष जीवक कोष जीवक आउ कौन बसईदेव पे कोष झिल्ली कोष झय से झी लर दीर्घई यही मझीटार गार पे बुझी नियो ये मझी गार दे ना ये दुईटा आंसर तुम्हें ये दुईटा को तीन जगह बसईदेव ये बसैब जगह स्पेस नहीं तो ये लिखिदे तुम्हें लिखिदेव तापर केवल उद्भिद तो केवल उद्भिद पे ये बसैब ये लिखाई घरटार केवल उद्भिद ये लिख गार मार लिखी लिख हरित लवक कौन लिख केवल उद्भिद लिख हरित हरित लवक लवक हरित लवक तो लिखा है केवल बीजाणु माने यही घरे ये कौन बस पे केवल बीजाणु ये बस पे बस केवल बीजाणु घरे बस कौन बस न्यूक्लियड कौन बस न्यूक्लियोइड ये लिखाई यहाँ बस न्यूक्लियोइड ओएड न्यूक्लियड तापर कौन प्रश्न पे केवल प्राणी रे तो केवल प्राणी रे नहीं पिला माने हला एटार बसिबो नहीं एटी जे लिखि आ गुटे लिखि पिला माने कोन अछि प्रश्न देछि कोन लिखि पिला माने आ गुटे एई जे प्रश्न देछि ना एटी केवल उद्भिद प्राणी रे एटा हबो प्राणी एई जगार बसिबो एई जगाटा रे हला एई जगार दुईटा आंसर हबो कोन कोन आंसर पिला माने देखो हमर कोष जीवक हेछि कोष झिल्ली हेछि ओके न्यूक्लियड हेछि हरित लवक हेछि आउ रहिला नेस्टी आउ कोन रहिला कोष भित्ति दुटा रहिला तो एडी बसिबो एई जगाटा रे बसिबो पिला माने एई जगाटा रे तुम लिखिबो कोन लिखिबो नेस्टी ओके नेस्टी लिखि दबो आउ गुटे रहि पिला माने कोन हेछि मु कहली कोष भित्ति एडी हबो कोन हबो कोष भित्ति भी तो सेटा लिखि दबो एई बनाटा लिखि दबो ओके बुझी पाले एक नंबर पिला माने भल से बुझी देली हला ताले बुझी पाले पिला माने केवल उद्भिद रे गला केवल प्राणी रे तो प्राणी रे पिला माने एटा गुटे भी कोन नाही दउची पिला माने देखबा केवल प्राणी रे आंसर गुटे भी बसिबो नाही ओके। तो नेक्स्ट जीवा प्रश्न को कोन देखबा देखो कोन अछि आनंद कोन अछि पिला माने देखबा आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं सेगुड़िक क ख भाव चिन्हित करागला प्रत्येक नली रे दुई चामच लेखा चीनी द्रवण पकेला परीक्षा नली खरे से एक चामच ईस्ट पकेला तापरे प्रत्येक परीक्षा नली रे मुहरे दुईटी अल्प फुला जाइथिबा बेलून बांधी देला तापरे से एहाकु नै सूर्य किरण रे दूर रे उष्ण रखिला कोन कहछि पिला माने दुईटा परीक्षा नै छि नली हैला ए देखिनियो हैला देखो केमती से रखि दैछि कोरे
तो कौन हम परीक्षा नली नली खोरे पानी द्रवीभूत हो गला एवं बेलून को जली बाष्प पूर्ण है तो एगुड़ा सब लिखाई तुम पढ़ पढ़ी सारा मुझे आंसर कौन देख पे कौन प्रश्न दे देखा कौन लिखाई पे कौन दे देखा 3-4 दिन पर कौन हेब बोली तुम अनुमान कर से देखला परीक्षा नली खो सहित नली को बेलून फुकीदेला यह संभव कारण कौन हो पारे तो पिला माने यार संभाव्य कारण देखाई 4टी लिखाई ऑप्शन ए बी सी डी यही आई रो ऑप्शन दिखाई पिला माने 4टी ऑप्शन दिखाई तो 4टी ऑप्शन भितर कौ उत्तर ठीक हो पिला माने सी उत्तरटी ठीक हम यहीटा हम तार उत्तर ठीक हम ईस्ट परीक्षा नली खो भितर एक गैस उत्पन्न कला तेल बेलून टी फुल यहाँ बोले उत्तर ठीक मारिदेव सैला पे बुझीपार ताल आई नंबर उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट जीवा पिला माने 2y खोजा 2y कौन अच्छी कौन देछि पिला देखिबा से आउ एक परीक्षा नली नेला जहार 1/4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला से परीक्षा नली खोरु बेलून को एपरि भाव बाहर कला जेपरि बेलून भितरे थिबा गैस बाहर को जाई पारिबो नाही सेही बेलून को चून पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधी देला एवं ताकू भल भाव हलाइला से कौन जानिबा को पाउ चाहूची बोली तुमे भाबुछ तो पिला माने एहार आंसर मु लिखि दोछि देखो तार ऑप्शन तो देई नाही तुम आंसर टा मु कहूची कौन लिखाई कौन से जानिबा को चाहूची बोली तुमे भाबुछ लिखिबो उत्तर कौन लिखिबो ना उत्तर लिखिबो आनंद कौन लिखिबो माने आनंद परीक्षा करी कौन लिखिबो पिला माने आनंद परीक्षा करी आनंद परीक्षा करी जानिबाकू चाहूची कौन लिखिबो पिला माने आनंद परीक्षा करी जानिबाकू चाहूची जानिबाकू चाहूची है चंद्रबंधु चाहूची जे कौन लिखे पिला माने आनंद परीक्षा करी चाहूची जे उत्पादित कौन लिखे पिला माने उत्पादित होइथिबा गैसटी उत्पादित होइथिबा गैसटी अंगारकाम्ल अटे कि नुहे बुझिबार पिला माने अटे कि नुहे पूर्णच्छेद दब तापर लिखिबो कारण कौन लिखिबो पिला माने कारण ओके जदि कारण पर कमा दब तापर लिखिबो जदि कौन लिखिबो बेलून रे कौन लिखिबो माने जदि बेलून रे थिबा गैसटी अंगारकाम्ल कौन लिखिबो बेलून रे गैसटी अंगारकाम्ल होइथिबो तेबे कौन लिखिबो पिला माने तेबे कौन लिखिबो तेबे ताहा एटा पिला माने ता तो एक ता होय कहा ताहा चून पानी ताहा चून पानी स्पर्शरे आसिले चून पानी स्पर्शरे आसिले पिला माने लिभुची देखो मु टिके कहि दिए आगे तो लिभेबी देखो तो भावर हलेला से कौन जानिबाकू चाहिला उत्तर लिखिबो आनंद परीक्षा करी जानिबाकू चाहूची जे उत्पादित होइथिबा गैसटी अंगारकाम्ल अटे कि नुहे पूर्णच्छेद कारण जदि बेलून रे थिबा गैसटी अंगारकाम्ल होइथिबो तेबे ताहा
ଚୂନ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଚୂନ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ, ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ, ଚୂନ ପାଣିର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, তুমি ପଢିଛ ଦୁଧିଆ, ଦୁଧିଆ ପିଲାମାନେ ଦୟ ହସ ହବ, ଦୁଧିଆ ହୋଇଯିବ, ଦୁଧିଆ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ 3 କୁ ଯିବା, ସଇଲା ଏଟା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ 3 କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 3 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି, ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲା। ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଚାଷୀ ଭଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭାବି ପାରୁଛ କି? ତାର ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ଲେଖ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି, ଆନ୍ସରଟା ତୁମେ ଲେଖ। ଲେଖିବ ବିରି ଏକ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଟେ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଟେ, ଫସଲ ଅଟେ। ଓକେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ମନେ ରହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଲେଖିବ ଡାଲି ଜାତୀୟ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଚେରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠି, ଗ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଠ ସେଠି ଗଣ୍ଠିରେ କ'ଣ ଥାଏ ପଢିଛ ପିଲାମାନେ, ରାଇବୋଜିୟମ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରେକ୍ ଏଠି ଦେବ ଦେଖି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ରାଇଜୋବିୟମ ନାମକ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଜୀବାଣୁ, ଜୀବାଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, କରିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେଉଁମାନେ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି, ତ ବୁଝେଇ ଲିଭେଇ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣିନିଅ। ବିରି ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ରାଇଜୋବିୟମ ନାମକ ଜୀବାଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଯେଉଁମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି, ଲିଭଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିରେ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମାଟିରେ ବିବନ୍ଦନ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବିବନ୍ଦନ କରିପାରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ, ବିବନ୍ଦନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ବିରି ଫସଲକୁ ବାହାରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରାସାୟନିକ ସାର,
ସାର ରାସାୟନିକ ସାର ଦେବାର ରାସାୟନିକ ସାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଦେଖ, ଯଦି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିରୋଧ କରିପାରେ, ତେଣୁ ସାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଗହମ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଗହମ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଗହମ ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ସେ କହିଛି ସେ ବିରି ଚାଷ ପାଇଁ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ମିଶାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାଷ କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ଡାଲି ଜାତୀୟ। କିନ୍ତୁ ଗହମ ଏକ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବଂ ନିଜେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରୁନଥିବାରୁ ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲ। ତାର ଲେଭୁଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ତାର କଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରୁନଥିବାରୁ ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝାଉଛି, ବହୁତ ଇଜି, ଥରେ ପଢିଦବ ମନେ ରହିବ। ଦେଖ, ବୁଝି ଦଉଛି। ସେ କଣ କହିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଛି ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିହାତି ତାର ଦେଖ ଡାଲି ଏତେ କଲେ ସେ ହଉଛି ତାର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧରେ ତାର ହଉଛି ନିଜେ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାରିବ ଡାଲି, କିନ୍ତୁ ଗହମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ନିହାତି ତାର କଣ ଦରକାର? ଡାଲି ଚାଷ ପାଇଁ ନିହାତି କଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ନିହାତି ସାର ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ହୁଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି? 3 ନମ୍ବର ସରିଲା, 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ତନ୍ମୟୀ 4 ପ୍ରଶ୍ନ। ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2ଟି ଗାତ କ ଓ ଖ ଖୋଳିଲା। ଗାତ କରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପକେଇଲା। ଗାତ ଖରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କ ଖ 2ଟା ଗାତ ଖୋଳିଲା, କିନ୍ତୁ କରେ ସେ କଣ ପକେଇଲା? ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଖ ଯେ ଗାତ କରିଛି, ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା। ସେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଲେଖ। କଣ ଆନ୍ସର ହବ? ଦେଖ କଣ ଅଛି, କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଉତ୍ତର କଣ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହବ ସେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଲେଖିବ ତନ୍ମୟୀ, କଣ ଲେଖିବ? ତନ୍ମୟୀ ଜୈବ, କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଜୈବ ବିଘଟନ ବା ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ତନ୍ମୟୀ କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? ତନ୍ମୟୀ ଜୈବ ବିଘଟନ ବା ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କିପରି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଯଥା ଫଳ ସେ ପକେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଫଳ କମା ଦବ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସେ ଦେଇଥିଲା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ପଚାଇ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଏ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗେ, ତାପରେ ତମେ କହିବି, ଆଗକୁ ଯିବି। ଉତ୍ତର କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଦୁଇଟି ଗାତ ଖୋଳିଲା। ଗୋଟେ ଗାତରେ ସେ ଫଳ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାତରେ ସେ ସେଟା ମିଶାଇ ନଥିଲା। ତ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଖୋଳି କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛି? ଦେଖ, ଲେଖିବ ତନ୍ମୟୀ ଜୈବ ବିଘଟନ ବା ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କିପରି ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ସେ ଯେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପକେଇଥିଲା, ଫଳ ପକେଇଥିଲା, ପନିପରିବା ଚୋପା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ପଚାଇ, ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖେ ପିଲାମାନେ? ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ପଚାଇ ଖତରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କିପରି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ତାହାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି ହେଲା ତାର ତନ୍ମୟୀର ଉତ୍ତର। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ 5 ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ହେଲା, ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରୁହେ। ଏଟା ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହବ। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ହବ ବୀଜାଣୁ। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଆନ୍ସର ହବ ପିଲାମାନେ ବୀଜାଣୁ। ବୀଜାଣୁ ଲେଖିପାରିବ ବା ଅବ୍ଲିକ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପିଲାମାନେ ତାର ଦୁଇଟା ହେଇପାରେ, ବୀଜାଣୁ ଲେଖିବାର ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। 2 କୁ ଯିବା। ମୁଁ ରୁଟି ଓ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ, ନରମ କରେ। তুমি ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟ, ଏଟା ହବ ଇଷ୍ଟ। ହର୍ଷଇ ମୁଦନେଶ୍ୱର ଟ ଇଷ୍ଟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ପଢ଼େଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଗରୁ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିଏ? ରାଇବୋଜିୟମ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ। ହେଲା, ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ। ସେଟା ସବୁ ଯେ ଡାଲି ଯଦି ଗଛ ଗଣ୍ଠି ଯେ ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ। ସଇଲା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସରଟା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମଟା ଆନ୍ସର ହବ କହିଲି
ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନଳୀରେ ଭିତରେ ହୁଏ। ଲେଖିବ ବୀଜାଣୁ ବା ଲେଖିପାରିବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ମୁଁ ରୁଟି ପାଉଁରୁଟିକୁ ପିଠା ଫୁଲେଇ ଦିଏ, ସେଟା ହେବ ଇଷ୍ଟ। ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ। ନମ୍ବର 6 ଯିବା ପିଲା, ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରଟା କହୁଛି, ତୁମେ ଲେଖ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଅଣୁଜୀବ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଦରକାର। ତ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଟା ନମ୍ବର 6ର ବା 6ର ଉତ୍ତର। ତ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଲେଖିବ 3ଟି, ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଲେଖ ପିଲାମାନେ। 3ଟି କ'ଣ ଲେଖିବ, 3ଟି ସମାନ ଆକାରର, 3ଟି ସମାନ ଆକାରର, 3ଟି ସମାନ ଆକାରର ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ନିଅ। ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ନିଅ। 3ଟା କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସେମ୍ ଆକାର, ପୁରା ଏକା, ଛୋଟ ବଡ଼ କରିବ ନାହିଁ। 3ଟା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ନେବ, ସଇଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଯିବ। ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଖିଆଲ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ। ଲେଖିବ ପ୍ରଥମଟିକୁ, 3ଟା ଯେ ପାଉଁରୁଟି ନେଲ, ତ ପ୍ରଥମଟିକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମଟିକୁ କ'ଣ କରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କହିଛି ପରୀକ୍ଷା କରତେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଥମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମଟିକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲା, ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ, ମାନେ ଯେଟା ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ବା ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପାଉଁରୁଟି ନେଇ ନେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ହେଲା, ଗୋଟେ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ବା ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ବା ଫ୍ରିଜ୍, ଏଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଲେଖିବ, ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବ, ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିବ। ଏଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପାଉଁରୁଟିଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଉଛି, ଭଲସେ ବୁଝ। ତ ପ୍ରଥମଟାକୁ 3ଟା ମୁଁ କହିଛି, 3ଟା ସମାନ ପାଉଁରୁଟି ନେବ। ପ୍ରଥମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ଶୁଖିଲା ଥିବ, ପାଣି ଫାଣି ଦେବ ନାହିଁ, ଏକ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ନେବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ରଖିଦେଇକି ପୁରା ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ଦେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବ। ଫାଷ୍ଟ କଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟିଟା କ'ଣ କରିବ, 2y ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ ପାଉଁରୁଟି, ମୁଁ କହିଛି 3ଟା ପାଉଁରୁଟି ନେଇତେ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଟିକୁ କ'ଣ କରିବ, ପାଉଁରୁଟି ଲେଖିବ, ରୁଟି ଲେଖିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଟିକୁ କ'ଣ କରିବ, ସାମାନ୍ୟ ଅଦା କରି, ତାକୁ ପ୍ରଥମଟା କରିଥିଲ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଇଥିବ ବନ୍ଦ କରି, ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଦା କରି ଏକ ବନ୍ଦ ଡବାରେ ରଖ। ଏକୁ ଉଦା କରିକି ବା ଭୁଜା କରିକି ଗୋଟେ ଡବା ନେଇକି ଡବାରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେବ, ସଇଲା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ରୁଟିଟାକୁ 3i ପଏଣ୍ଟ, ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟିଟାକୁ, ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟି କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବ, ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବ, ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି କ'ଣ କରିବ, ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ବା ଆର୍ଦ୍ରତା, ମାନେ ଯେଠି ଉଦା ଟିକେ ହାଲକା ଥିବ, ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଏକ ଖୋଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ,
ମାନେ ଯେଠି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହବ ଏକ ଖୋଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଲିଭି ଦେଉଛି ଜାଗା ନାହିଁ ତ ଏକ ଖୋଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଖୋଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନ ରଖିବ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଥିବ ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବ ରଖ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ 2-3 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ 2-3 ଦିନ 2-3 ଦିନ ପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବ ଦେଖିଲେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କେବଳ ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟି ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟି ରେ ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କବକ ବା ଫିମ୍ପି କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ଫିମ୍ପି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ ମୁଁ 2-3ଟା ପାଉଁରୁଟି ନେବାକୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ପାଉଁରୁଟିକୁ ତୁମେ ପୁରା ଡବାରେ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରି ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଲ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲ ଅଦା କରି ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିଦେଲ ତୃତୀୟଟାକୁ କ'ଣ କଲ ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟିକୁ ହାଲକା ଛିଞ୍ଚି ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ ରଖିଦେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା 3-4 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ 2-3 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟିଟା କବକ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଥିବ ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖିବ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଷୁମ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଉଷ୍ମ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଅଛି 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖ 3 ଦିନ ପରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ତୁମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଖାତା କାଢ଼ିକି ଲେଖ ସବୁ ତ କ'ଣ ହେବ 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କହୁଛି ତାର ଲେଖ 7 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ ହେଇଛି 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ରଖିଦେଉଛି ତ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖିବ ହାତ ଧୁଆ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ପାଉଁରୁଟିଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକ କଳା
କମା ଧଳା କଳା ଧଳା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ? କଳା ଧଳା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ଦାଗ ବ୍ରେକେଟ୍ ଲେଖିବ ଫିମ୍ପି। ସାଧାରଣତଃ ଫିମ୍ପିଟା ପିଲାମାନେ ଫିମ୍ପି ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଓକେ ଲାଗି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବନି କି? ପାଉଁରୁଟିଟା ହାତ ଧୋଇବା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କି କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଫ୍ରିଜରେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିଟି ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟିଟି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଯିବା। ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଲା? ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକ କଳା ଧଳା କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଫ୍ରିଜରେ ପାଉଁରୁଟିଟି ସତେଜ ଏବଂ ଭଲ ଥିବ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିବ? ସତେଜ ଥିବ, ଭଲ ଥିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା, ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିପରି କରିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ହାତ ଧୁଆ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ହାତ ଧୁଆ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସାଧାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାରୁ ତାହା କ'ଣ ବୁଝିବ ପିଲାମାନେ? ତାହା କବକ ବା ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଛି? ସେ ପାଉଁରୁଟି କ'ଣ ଥିବ କହିଥିଲି? ଫ୍ରିଜରେ ସତେଜ ଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଥିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା। ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାରୁ ତାହା କବକ ବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ କହିବ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁକୂଳ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି କେଠି ଥିଲା? ଫ୍ରିଜରେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରା ଅଣୁଜୀବମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେବ।
ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ସେଠାରେ ପାଉଁରୁଟି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ପାଉଁରୁଟି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ସଇଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯିବା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଉ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଯଦି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଦହି ରଖିବ ତାହାର ଆନ୍ସର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କହିଛି 2ଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମ ଆଇରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ଆଇର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଲେଖିବ ସାଧାରଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିଲେ ଦହିରେ ଥିବା ଉପକାରୀ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପଢିଛ ତୁମେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଜୀବାଣୁଙ୍କର ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ପିଲା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିଲେ ଦହିରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କର ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। 2i 2ଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ତ 2i ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। 2i ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ଏହି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବୀଜାଣୁମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଏହି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବୀଜାଣୁମାନେ ଦହିରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଅବଶିଷ୍ଟ ଶର୍କରାକୁ କିଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍, তুমি ଜାଣିଛ ପିଲା ଦହିରେ ଥାଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଥାଏ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। କମା ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ଫଳରେ ଦହିର ଖଟାପଣ ଖଟ ଏକଟା ପ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଖଟାପଣ
ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି? ଚିତ୍ର 2.15 ହେଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣର କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚିନି ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତାର ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ ଘଟିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଉ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ଲେଖିନିଅ। ତ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ ଦେଖ। କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? କ'ଣ ଅଛି? ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ। ତ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ କିପରି ଭାବରେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି? ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 9 ନମ୍ବର ଆଇର ଉତ୍ତର। ଓକେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଲେଖିବ ଫ୍ଲାସ୍କ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଫ୍ଲାସ୍କ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବନାନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଫଏଲ ଆକାର ଦନ୍ତ କ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଥିବା ଉଷୁମ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଉଷୁମ ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ, ଉଷୁମ ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ ଇଷ୍ଟ, ଉଷୁମ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଥିବାରୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ସେଠାରେ ମିଶିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସେଠାରେ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଟା କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଫେଣ ଫକାରେ ଫେ ମୁଦ୍ରାଣ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗ୍ୟାସର ବୁଦ୍ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଉଛି, ଭଲ କରି ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ। କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ? ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଲେଖିବ ଫ୍ଲାସ୍କ ରେ ଥିବା ଉଷୁମ ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗ୍ୟାସର ବୁଦ୍ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 2i ର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଲେଖିବା। ସେଇ 9 ନମ୍ବର 2i ର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏହା ଘଟିଲା। ଲେଖିବ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଲେଖିବ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ, କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦେଖାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ।
ତାପରେ ଲେଖିବ କାରଣ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? କାରଣ। ଫ୍ଲାକ୍ସ କର ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରା କିନ୍ନନ କି ମୂର୍ଧନ ବଫାନ କିନ୍ନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟି। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଟିକେ, ତାପରେ ଲିଭେଇବି। ତ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କାରଣ ଫ୍ଲାକ୍ସ କୋରେ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରା କିନ୍ନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ତାହା କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ? ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯାହା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ନଳୀ ଦେଇ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣି ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଦେବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତାହାକୁ ଦୁଧିଆ କରିଦେବ। କ'ଣ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ? ଦୁଧିଆ କରିଦିଏ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ 3i ରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଟିକେ କହିଦେଉଛି। କ'ଣ ଦେଇଥିଲା? ଫ୍ଲାକ୍ସ କୋରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହବ? ଲେଖିବ 3i ରେ ଲେଖିବ ଫ୍ଲାକ୍ସ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଫ୍ଲାକ୍ସ କୋରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କିନ୍ନନ କରା ନଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ କୌଣସି କିନ୍ନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ଘଟିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେବ ନା, ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲେଖିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହବ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣି। ଟିକେ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଚୂନ ପାଣି କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଚୂନ ପାଣିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖିବ ତାହା କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ତାହା ପୂର୍ବପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକି ହେଲା ତୁମର
ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ଲାଇକ୍ କରିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ପିଲାମାନେ କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରି ଚାହୁଁଛ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଲା ତୁମେ 29 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେଇକି ଜଏନ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ସାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ 29 ଟଙ୍କା ଜଏନ୍ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ତୁମର କୌଣସି କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।